بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈر اللہ کے پھوت کی قسط نمبر 8 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ کریں۔ یا اللہ رحم، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں رحمان کے منہ سے نکلا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، فاروق نے کہا، جملہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ کیا کہا تھا؟ فضانہ اس کی طرف چلا کر پلٹی۔ یہی کہ ہمارا واسطہ ڈر اللہ سے نہیں، ڈر اللہ کے پھوت سے ہے، اس نے کہا۔ اور اگر یہ ڈر اللہ ہے تو پھر بہت عقل مند ڈر اللہ ہے، جس نے ہمیں آتے دے کر خون کے قطرے مٹا دیے۔ محمود نے کہا، سوال تو یہ ہے کہ اس نے قطرے کس طرح مٹا دیے؟ یہاں تک کھرچنے کے نشان بھی نہیں ہے۔ خان رحمان بولے، یہ کچھ مشکل نہیں، سپرٹ یا پیٹرول جیسی چیزوں سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کیا تم لوگ ہوا میں بو محسوس نہیں کر رہے؟ پروفیسر داؤد بولے، ہاں بو تو محسوس ہو رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، خیر اگر قطرے مٹا دیے گئے تو کیا ہوا؟ ہمیں سمت تو معلوم ہو چکی ہے، آؤ اس طرف چلیں۔ ابا جان، کیا اس جگہ ہم خطرے میں نہیں ہیں؟ کیا خون کے قطرے صاف کرنے والا ہماری طاقت میں نہیں ہوگا؟ فرزانہ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن بھائی ہم خطرے میں کب نہیں ہوتے؟ خطرات سے کھیلنا تو ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور آگے بڑھنے لگے۔ وہ سب ان کے ساتھ قدم اٹھانے لگے، دل تھک تھک کر رہے تھے۔ اب وہ صرف اندازے سے چل رہے تھے۔ خون کے قطرے نہ مٹا دیے گئے ہوتے تو نہایت آسانی سے اس جگہ پہنچ جاتے جہاں ڈریکولا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک ملبے کی ڈھیروں اور گری ہوئی دیواروں کو پھلانگتے آخر وہ ایک گنبد والی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کی سیڑھیاں ابھی تک سلامت تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ پورے علاقے پر ہو کا عالم تھا اور سورج ان کے سروں پر چمک رہا تھا۔ اگرچہ موسم سرما تھا تاہم اس وقت انہیں پسینہ آ گیا تھا۔ خدا جانے یہ پسینہ خوف سے آیا تھا یا بھاگ دوڑ سے۔ کیا خیال ہے اس عمارت کو اندر سے کیوں نہ دیکھا جائے؟ انسپکٹر جمشید بولے، دیکھ لو یار، کہیں پھنس نہ جائیں۔ خان رحمان بولے، اللہ مالک ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ فوراً ہی وہ سب مارے خوف کے اچھل پڑے۔ انسپکٹر جمشید کے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی ایک ہولناک گڑگڑاہٹ ہوئی تھی، جیسے پوری وادی میں زلزلہ آ گیا ہو۔ انسپکٹر جمشید بھی چونک کر پیچھے ہٹائے۔ گڑگڑاہٹ فوراً رک گئی۔ میرا خیال ہے جمشید اندر نہ جاؤ، خان رحمان نے کپ کپائی آواز میں کہا۔ اندر جائے بغیر کام کیسے چلے گا؟ وہ بولے، کہیں یہ واقعی روحوں کا معاملہ نہ ہو جیسے کہ فرانس میں سننے میں آتا ہے۔ میرا ان باتوں پر ایمان نہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، پھر بھی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شہر جا کر پوری تیاری کر کے آئیں؟ پروفیسر داؤد بولے، پوری تیاری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ یہی کہ ہم لکڑی کے میخیں تیار کر کر لائیں، ہو سکتا ہے اندر ہمارا وقت ڈرے کولن سو پڑ جائے۔ لکڑی کے میخوں کے بغیر ہم انہیں ٹھکانے نہیں لگا سکیں گے۔ اب ہم ان کا ٹھکانہ دیکھ ہی چکے ہیں، وہ یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ پروفیسر داؤد کہتے چلے گئے، اگر آپ سب کی مرضی یہی ہے تو واپس چلتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے مجبور ہو کر کہا، ورنہ وہ تو اسی وقت اندر جانا چاہتے تھے۔ آخر وہ واپس ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اخبار فروش لڑکے سے اخبار خریدا کہ وہ تو صبح سویرے اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے اور ابھی تک اخبار نہیں پڑھ سکے تھے۔ پہلی صفحے نے ان کا سکون درہم برہم کر دیا۔ سرخی یہ تھی، شہر کے 5 دولت مند آدمیوں کا خون چوس لیا گیا۔ نیچے تفسیر درج تھی، یہ وارداتیں ایک دن پہلے کی تھیں۔ اس رات 2 واقعات تو ان کے سامنے ہی ہوئے تھے اور ان کے علاوہ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں انہیں کل ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اخبار میں ڈریکولا کے امکان پر بھی بات کی گئی تھی اور ڈریکولا کے بارے میں پوری تفصیل سے لکھا گیا تھا۔ لوگوں کو اس سے بچنے کی ترکیبیں بھی لکھ دی گئی تھیں۔ اب شہر میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ ڈریکولا 1 سے زائد ہیں، یعنی 2 یا 3 ہوں گے، لیکن اخبار پڑھنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 5 تو ضرور ہے اور ہمیں جلد از جلد اس گنبد والی عمارت پر حملہ کر دینا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے، حیرت ہے یہ اتنے ڈریکولا ہمارے شہر میں کہاں سے آ گئے؟ فضانہ کے منہ سے نکلا، اور وہ بھی یکا یک، ابھی کل ہی تو پہلی مرتبہ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ محمود نے کہا، پروفیسر صاحب کیوں نہ اس گنبد والی عمارت کو ٹینک کے ذریعے رون ڈالا جائے؟ خان رحمان نے نئی ترکیب سوچی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈریکولا اپنے جسموں سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھیں گے لیکن وہ اپنی روحیں دوسرے جسموں میں داخل کر لیں گے۔ انہیں مارنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور یہ کہ جب وہ دن کے وقت سو رہے ہوں تو ان کے سینوں میں عین دل کے مقام پر لکڑی کی میخیں ٹھوک دی جائیں۔
बस वो ख़त्म हो जाएंगे। प्रोफेसर ने बताया, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जहन ये बात मानने पर तैयार नहीं कि दुनिया में वाकई ड्रैकुला का वजूद मौजूद है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, खुदा ही बेहतर जानता है, मैंने तो जो कोई ड्रैकुला की कहानी में पढ़ा है वही बताया है। प्रोफेसर बोले। वो घर पहुंचे। सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद ने इकराम को फोन किया। उसने बताया कि अस्पताल में खैरियत है। उन्होंने हिदायत दी, रात के वक्त खास तौर पर होशियार रहने के लिए कहा। फिर वो लकड़ी की मेखें तैयार करने में मसरूफ हो गए। इस काम के लिए वो किसी बढ़ई की मदद भी ले सकते थे, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद ने उससे मुनासिब न समझा। उन्हें ये सब कुछ बहुत कुछ अजीब लग रहा था। दोपहर से पहले वो एक बार फिर इस इमारत तक पहुंच जाना चाहते थे, मगर मेखें तैयार करते और दोपहर का खाना खाते उन्हें देर हो गई और अभी इन्हें अस्पताल भी जाना था। वहाँ बेगम सिराज होता जलानी के पास कुछ बैठने के बाद वो बाहर निकले तो सूरज मगरब में झुक गया था। मेरा ख्याल है अब जाने का कोई फायदा नहीं, प्रोफेसर बोले। अभी तो सूरज गरूब होने में देर है। हाँ, लेकिन इस वक्त वो अपनी नींद पूरी कर चुके हैं और हम उन तक पहुंचेंगे तो वो जाग जाएंगे, जबकि हम सोते में उनके सीनों में मीठा ठोकना चाहते हैं। कमाल है, हम इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे सचमुच के ड्रैकुला से वास्ता आ पड़ा है, और जैसे वो सब कहानियां बिल्कुल सच हैं जो हमने पढ़ी हैं। फारूक ने हंसकर कहा। तो फिर तुम्हारा क्या हाल है? बात दरअसल ये है, इंस्पेक्टर जमशेद ने उसे दिलचस्प नजरों से देखकर कहा। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई शहर को उल्लू बना रहा है। शहर को उल्लू? तुम्हारा मतलब है कोई शख्स पूरे शहर को उल्लू बना रहा है? महमूद ने हैरान होकर कहा। हाँ, और शहर में हम भी रहते हैं। फारूक मुस्कुराया। यार कुछ तो ख्याल करो, हमारे साथ प्रोफेसर अंकल खान रहमान भी हैं। महमूद ने चिल्ला कर कहा। खैर खैर, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। फारूक ने मुंह बनाया। फारूक, तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। यही कि सब किसी ने चक्कर चलाया है, उसने कहा। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब तुम ये बताओ कि ताहिर जलानी और बेगम शिराजी का खून कहाँ चला गया? शहर के 5 दौलतमंद आदमियों का खून किस तरह गायब हो गया? उन्होंने पूछा। मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। हम गुंबद वाली इमारत का जायजा लेने के बाद कुछ कह सकूंगा। फारूक ने कहा। खुदा का शुक्र है तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। फरजाना मुस्कुराई। हाँ, वरना तुम्हें बहुत दुख होता कि तुम्हारी बजाय मैंने क्यों जवाब दिया। फारूक जल भुन कर बोला। अच्छा, तो फिर क्या तय रहा? कल सुबह खंडरों का रुख करेंगे? इंस्पेक्टर जमशेद ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, कल ही ठीक रहेगा। इसका मतलब है आज रात हमें अस्पताल में गुजारना होगी। महमूद के मुंह से निकला। हाँ, हो सकता है ड्रैकुला का कोई भाई था जलानी या बेगम सिराजी का खून चूसना है। फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। ड्रैकुला का भाई? भाई वाह, यह भी खूब रही। हाँ, रहमान हंसे बगैर न रह सके। वो रात उन्होंने अस्पताल में जाकर गुजारी, लेकिन कुछ भी न हुआ था। जलानी और बेगम सिराजी की हालत बहुत बेहतर थी। चुनांचे वो सूरज निकलते ही खंडरात की तरफ रवाना हो गया। उन्होंने अपनी इस मुहिम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। रवाना होने से पहले उन्होंने अखबार जरूर देख लिया था और शहर में जगह जगह ड्रैकुला के हमलों की खबरें पढ़ने में आई थी। पूरा शहर खौफ की लपेट में आ चुका था। हुकाम ने अखबारात और वीडियो के जरिए अपने दरवाजों और खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगवाने का मशवरा दिया था, और रात के वक्त अपने घरों में आग जलाए रखने और बल्ब रोशन रखने की हिदायत छाया हुई थी। ख्याल जाहिर किया गया था कि जलाई हुई लकड़ी से अगर ड्रैकुला पर हमला किया जाए तो वो भाग जाता है। इसके अलावा महकमा पुलिस के आला हुकाम ने फ्रांस के हुकाम से भी रब्ता कायम किया था, ताकि वहां से किसी माहिर को बुलवाया जा सके जो ड्रैकुला का मुकाबला करने का काम अंजाम दे सके। ऐसे में किसी को इंस्पेक्टर जमशेद का ख्याल तक न आया, क्योंकि कोई ये सोच ही न सका कि वो भी ड्रैकुला का मुकाबला कर सकते हैं। उनके महकमे के तमाम लोग भी इस बात से बेखबर थे कि इंस्पेक्टर जमशेद कहाँ हैं और किस हाल में हैं, और वह उन खंडरात की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी पार्टी के साथ। इकराम की ड्यूटी आज भी अस्पताल में थी। उनकी जीप की पिछली सीट पर लकड़ी की लंबी लंबी मीखें रखी थीं और लोहे के 2 हथौड़े भी। महमूद, फारूक और फरजाना बार बार मुड़कर इन हथियारों को देख रहे थे। आज तक किसी दुश्मन का मुकाबला उन्होंने इस किस्म के हथियारों से नहीं किया था। वो लम्हा बलम्हा खंडरों के नजदीक होते जा रहे थे। नावल अभी जारी है। अगली किस्त आखिरी होगी। इसमें आपको आखिरी
तमाम वाकयात जो भी पेश आए इंस्पेक्टर जमशेद और उनकी टीम को वो आपको बताए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह।